પ્રભાશંકર પટની ઓપન વિન્ડો ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને ટીમ પટની આર્કાઇવ્સ વતી આપ સૌનું હું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. We are absolutely delighted to have all of you join us from different parts of the world for this momentous occasion, a much awaited one for all of us. The public launch and open house of Patni Archives, an important milestone in the journey of building the archives in Bhavnagar. અમને જણાવતા ખૂબ ગૌરવની અનુભૂતિ થાય છે કે આજના આ સમારોહના ઉદ્ઘાટનમાં પ્રતિષ્ઠિત મુખ્ય અતિથિ વિશેષ પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી શ્રીમાન ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા, અતિથિ વિશેષ મેયર ભાવનગર શ્રીમાન ભરત બારડ, અન્ય અતિથિ વિશેષગણ તથા સમગ્ર વિશ્વથી જોડાયેલા પટની પરિવારના સભ્યો અને ભાવેણાવાસીઓની હાજરીમાં અમે આ ઉજવી રહ્યા છીએ. હવે એક નાની પ્રાર્થના રૂપાબેન પટની શ્લોક બોલશે ને પછી આપણે આગળ કાર્યક્રમ ચલાવશું. વક્રતુંડ મહાકાય सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. Thank you. So we are honored to inaugurate this function in the auspices of respected Shri Bhupendra C.G. Chudasama, former Education Minister, as Chief Guest, Mayor of Bhavnagar Shri Bharat Barad as Guest of Honor, distinguished guests who have made time today, and members of Patni family from across the globe, as well as all the other guests and people of Bhavnagar. I will request respected Dr. Sudarshan Iyengar to felicitate Shri Bhupendra C.G. Now I will request our family member Hiten Bhai Vaidya, who's flown from England to see the archives and be a part of this program, to felicitate Mayor Shri Bharat Bhai Barad. Not here? Okay. All right, so we'll keep that felicitation for a bit. Hamna aave saheb etle kariye. To briefly introduce myself, Avni Patni, in my role as trustee at Prabhashankar Patni Open Window Charitable Trust and executive director for the first term of Patni Archives project, I've been leading various efforts of establishing the archive. નાના બાળક તરીકે એવું યાદ છે કે સર પટનીની ઘણી વાર્તાઓ સાંભળી છે. દાદા હંમેશા ટેબલ ઉપર ઘણી બધી વાર્તાઓ કહેતા, મમ્મી પપ્પા પણ કરે, પણ ત્યારે એમ થતું કે હા તો આ આપણા બા દાદાની વાતો કહેવાય એમ. પણ જ્યારે મોટા થઈને ચોપડીઓ વાંચી એમની
અને મારે પોતાને પણ દીકરો આવ્યો ત્યારે એટલી મચ્યોરિટી આવી કદાચ સમજવાની કે જે પેઢી કરી ગઈ અને જે લાઈફ મેનેજમેન્ટ સ્કિલ્સ એ લોકો પોતાના જીન્સમાં લઈને આવતા હતા એ બધું અત્યારે મળવું બહુ ઇઝી નથી. અને આ વેલ્યુઝ આ જ હિસ્ટ્રીના પીસીસ આજની જનરેશન સુધી પહોંચાડવા હોય તો કેવી રીતે કરવું. એન્ડ that is how I thought it was important to preserve and disseminate the stories of the past, and that led me to unravel more treasures. So my journey of archiving began in 2019 when I came across the historical papers passed on to me by my uncle, Mr. Kumar Patni, from his grandfather. And my interest in preserving the family legacy and making the collection accessible for public engagement took shape of formal efforts of building the Patni archives as a regional initiative in early 2021. એટલે હવે 3 વર્ષ થયા અમે આ પ્રયાસ શરૂ કર્યો એને. મને એમ હતું કે હું મારા પરિવારના મૂળ શોધવા નીકળી હતી અને મારા પૂર્વજોનો વારસો સાચવવાનો પ્રયત્ન કરું છું એમ. પણ જ્યારે ડૉક્ટર ત્રાના ત્રિવેદી અમદાવાદ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર છે એમણે દાદાની ચોપડીઓ વાંચી અને એઝ એન એકેડેમિશિયન ટીચિંગ બિઝનેસ હિસ્ટ્રીઝ એમને ઘણો રસ પડ્યો કાઠિયાવાડની હિસ્ટ્રીઝમાં અને એમને એમ થયું કે આ બુક્સ દ્વારા એ ઘણું બધું બીજું હિસ્ટ્રીઝ બહાર લાવી શકે. Scholars and guides such as sociologist Dr. Vidyutbhai Joshi and Gandhian scholar Dr. Sudarshan Iyengar agreed on these thoughts that making this part of history more accessible was very essential in today's times. We came upon Ishita Shah's incubation program. હવે બધાનું સંમતિ મળી રહી હતી ને બધાના વિચારો એક મેળ થયા કે હા આ બધું આગળ લઈ જવું જોઈએ. ત્યારે અમને એવો ખ્યાલ આવ્યો કે ઈશિતા શાહ છે બેંગ્લોરમાં ક્યુરેટિંગ ફોર કલ્ચર ચલાવે છે કલેક્ટિવ અને એ એક કન્સ્ટ્રક્ટિંગ પર્સનલ આર્કાઇવ્સ પ્રોગ્રામનું એમણે વર્કશોપ ગોઠવ્યો અને અમે એમાં જોડાયા કે કઈ રીતે આ બધું સાચવવું. And then it was a 4-month program, but we didn't realize that this was just the beginning of a mammoth task that we were taking upon. We invited Ishita to come on board as the consulting archivist. We started building the team, and we grew to invite other advisors. I'm just going to take a pause as we have some guests joining us. The mayor, Shri Bharat Barad, and even Santosh Bhai Kamdar. You're welcome. હું વિનંતી કરીશ હવે અમારા ફેમિલી મેમ્બર હિતેનભાઈ વૈદ્ય to come and felicitate our respected mayor of Bhavnagar. હવે આગળ વધારીએ કાર્યક્રમ. તો હું વાત કરતી હતી કે કેવી રીતે આ આર્કાઇવ્સની સફર શરૂ થઈ. અમે લોકોએ નક્કી કર્યું કે આ એક આર્કાઇવ્સ ફેમિલી આર્કાઇવ્સ ઊભી કરવી છે. તો we started with a very small team with Dr. Sudarshan Iyengar, Soham Patel from Ahmedabad, Dr. Tana Trivedi as advisors, Ishita Shah, who's a designer and historian, as the consulting archivist, and our first 2 team members, Astha Pandya and Titiksha Bhatt. અને આમ શરૂઆત કર્યા પછી અમને થોડા જ સમયમાં ખ્યાલ આવ્યો કે આ સર પટનીની વાર્તાઓ શોધવા નીકળ્યા હતા પણ ત્યાં આખા પરિવારનો ઇતિહાસ મળ્યો અને ધીરે ધીરે કાઠિયાવાડ અને ભાવનગરની ખૂબ બધી વાર્તાઓ આમાંથી મળતી ગઈ. એટલે આ હવે ફક્ત એક પારિવારિક ઇતિહાસ નહોતો. I was not just unearthing my personal family histories through this archival journey, but also
it was drawing our team to unearth several fascinating local histories of the community. So over 3 years of building this archiving project, a small team has come together from across different locations with experts in fields pertaining to the subjects, but not limited by conservation, preservation, cataloging, research, creative interpretation and dissemination. એટલે આ નાની ટીમ જે અમારી છે એ આ 3 વર્ષથી એ જ પ્રયત્નમાં છે કે આને સાચવીને પણ લોકો સુધી વાત પહોંચાડવી અને ફક્ત એ ઓરડાઓમાં અને કબાટોમાં રહી ના જાય આ વાર્તાઓ. So during these formative years, the team at Patni Archives has also been engaged with the community of Bhavnagar. એટલે ભલે પેપર્સ ને વાતો પટની પરિવારની શોધવાની શરૂ કરી, પણ ધીરે ધીરે બહાર જવા માંડ્યા. એક સાંસ્કૃતિક નકશો ઊભો કરવાનો છે તો લોકોને મળીશું, બધું ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરીશું, ભાવનગરની શું જૂની વાર્તાઓ છે, અહીંયા બધા રહે છે એમની પોતાની શું વાર્તાઓ છે, એ લોકોની સાથે ઇન્ટરવ્યૂઝ કર્યા, પોતાના એમના પર્સનલ કલેક્શન્સ જોયા. અને આ જ રીતે અમે ધીરે ધીરે આ તૈયારી કરી છે, જેના વિશે વાતો પછી મારા ટીમ મેમ્બર્સ કરશે કે 1 વર્ષનું રિસર્ચ જે આ ઓપન હાઉસ ઊભું કરવામાં ગયું છે એમાં શું અમે અનુભવો કર્યા. પાયાના તબક્કામાં ભલે અમારી હજી તૈયારી બહુ ઓછી છે, કારણ કે અમે હજી તો કલેક્શન સાથે પોતે જ ફેમિલિયર થઈએ છીએ, પણ આ પબ્લિક લોન્ચ આટલા વહેલા ગોઠવવાનો હેતુ એ કે આર્કાઇવ્સની પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત વાર્તાલાપ અને પ્રદર્શનમાં વિવિધ પ્રેક્ષકોને જોડી શકાય. કે ભાવનગરની વાર્તાઓ કરવાની હોય તો અમે એકલા 5-6 જણા કે 10-12 જણા ના કરી શકીએ. વધારે લોકો જોડાય તો આપણે કાઠિયાવાડની ને ભાવનગરની વાતો બધાની માટે નેક્સ્ટ જનરેશન્સ માટે સારી રીતે પ્રેઝન્ટ કરી શકીએ અને એનું સંરક્ષણ પણ કરી શકીએ. પારિવારિક વારસાથી જે શરૂઆત થઈ એ કઈ રીતે કાઠિયાવાડની વાતો તરફ અમને લઈ ગઈ એ અમે આપ સૌની સમક્ષ રજૂ કરવા માગીએ છીએ આ 1 મહિનાના પ્રદર્શનમાં, જે આજે શરૂ થાય છે અને 14મી જાન્યુઆરી સુધી ચાલવાનું છે. જેટલા વધારે લોકો જોડાશે, આપણે સાથે મળીને ભાવનગર અને કાઠિયાવાડની વાર્તાઓ પૂરી કરી આગળની પેઢીઓ માટે સાચવી શકીશું. હવે હું before I invite the distinguished guests to share their views, a big applause to the community support that has come through over the 3 years. શરૂઆત કરી ત્યારે એમ થતું હતું કે આમાં કોને ઇન્ટરેસ્ટ પડશે, કોણ અમને સાથ આપશે, પણ the support from the community has grown by leaps and bounds. ખાસ કરીને આ લોન્ચ ઊભી કરીએ છીએ ને ત્યારે છેલ્લા દર અઠવાડિયે એક નવું જણ અમારી સાથે આવીને ઊભું રહ્યું છે મદદ કરવા, એટલે ઘણું જ સારું લાગે છે. Sorry. What you will see over the next 2 days and the entire month has been possible with hard efforts of my young and small team at the archives, support from the regional patrons that has come through. બધા જ લોકલ ઓથોરિટીઝવાળાએ પણ અમને એટલો જ સપોર્ટ કર્યો કે આટલી મોટી અરેન્જમેન્ટ કરીએ ત્યારે અમને કોઈ જ વસ્તુમાં તકલીફ ન પડે. અને જે પણ કમ્યુનિટી મેમ્બર્સ, સો ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ ટુ મેન્શન ઓલ ઓફ ધેમ, કારણ કે અમે જ્યારે એકનોલેજમેન્ટ્સમાં એકચ્યુઅલી લખવા ગયા ત્યારે રિયલાઇઝ થયું કે 50થી વધારે એવા કમ્યુનિટી મેમ્બર્સ છે જેમણે આમાં એમનું યોગદાન કર્યું છે આ એક્ઝિબિશન ઊભું કરવામાં. અને 40થી વધારે સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ, પ્રેક્ટિકલી આટલા વેન્ડર્સે અમારી સાથે કામ કર્યું છે. પછી એ મંડપ સેટઅપ કરવાવાળા હોય કે પેઇન્ટર હોય કે મારે ગમે ત્યારે રાત્રે જરૂર પડી, અમારી સાથે છેલ્લા 15 દિવસથી they've all toiled with us કે બેન સારું રાત્રે તમારે પતાવવું છે, 2 વાગે 3 વાગે અમારી સાથે જાગીને આ જે કામ પૂરું કર્યું છે કે આપણે ભાવનગર માટે કરવાનું છે. That has really motivated us to keep going and put this out on such a big scale. એટલે I'm sure all of you will understand me getting emotional at this stage. હવે હું વિનંતી કરીશ કે મુખ્ય અતિથિ વિશેષ પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી શ્રીમાન ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા 2 શબ્દો મંચ પર આવી અને કહે.
પહેલા એમની સંમતિથી મેયર સાહેબને બોલાવીશું મંચ પર અને પછી ભૂપેન્દ્રસિંહજી પધારશે. અહીંયા બેઠેલા અમારા ગેહગુરુ વડીલો, અમારા માર્ગદર્શક, અમારા વડીલ, પૂર્વ શિક્ષણ કેબિનેટ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમાજી, મારા વડીલ મહેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી, મારા શહેર પ્રમુખ, અમારા માર્ગદર્શક સફળ સુકાની, એવા શહેર પ્રમુખ શ્રી અભયસિંહ ચૌહાણ, શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન શ્રી, અહીંયા બેઠેલા ભાવનગર શહેરના ઉદ્યોગપતિશ્રીઓ, ભાઈઓ, બહેનો, વડીલો, નામ ન બોલાય તો માફ કરશો. આવા કાર્યક્રમમાં જો કૃષ્ણકુમાર સિંહજીને યાદ ન કરીએ તો 1965ની સાલ 2 એપ્રિલ માસ શિવભદ્રસિંહજી અને વીરભદ્રસિંહજીને સોંપી સુકાન અમારો કૃષ્ણ ગયો કૈલાસ, અમારો કૃષ્ણ ગયો કૈલાસ, એવા આપણા કૃષ્ણકુમારસિંહજીના આ દિવાન સાહેબના પ્રોગ્રામમાં હું આપ સૌનું અહીંયા અભિવાદન કરું છું. આપણા ભાવનગર શહેરના નેક નામદાર મહારાજા સાહેબના પરિવારનો ભવ્ય તેમજ અમૂલ્ય વારસો આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. ભાવનગર રાજ્યની રાજધાની હતી ત્યારથી મહારાજા ભાવસિંહજીને નામથી ભાવનગર રાજ્ય જાણીતું બન્યું છે. મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી કે જેઓ ભાવનગરના જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારત દેશમાં તેમની પ્રજાવત્સલ્ય ભાવના, દીર્ઘ દ્રષ્ટિ, લોકાભિમુખ કાર્યો અને શિલ્પ સ્થાપત્યોની ભેટ ધરનાર રાજવી તરીકે લોકોમાં ઉમદા છાપ ધરાવે છે. ભાવનગર રાજ્યને 1948માં ગૃહમંત્રી શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને આપણું આ ભાવનગર અર્પણ કરી ભારત દેશના ગણતંત્રમાં ભેળવી સુવર્ણ ઇતિહાસ રચેલ છે. આવી ઉમદા ભાવના ધરાવનાર દેશના પ્રથમ રાજવી હતા. ભાવનગરનું શાસન અને ગોહિલ વંશના રાજવી મહારાજા સાહેબ દ્વારા થયેલ હોવાથી આપણી ભૂમિને ગોહિલવાડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તેમની સાથોસાથ ભાવનગર દિવાન આદરણીય પૂજ્ય સર પ્રભાશંકર પટણી સાહેબ પણ રાજ્ય પરિવારના દિવાનના હોદ્દાને શોભાયમાન કરતા હતા. તેમની સૂઝબૂઝ અને કર્તવ્યનિષ્ઠા સાથે તેમનો પણ ભાવનગરના વિકાસમાં બહુમૂલ્ય ફાળો રહેલ છે. આજે તેમના પરિવારજનો અને કુટુંબીજનો દ્વારા ભાવનગરના ઇતિહાસથી સૌ શહેરીજનોને અવગત કરવા માટે ખૂબ જ પ્રશંસનીય કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. ભાવનગર મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી તેમજ અન્ય રાજવીઓએ આદર્શ વહીવટનો નમૂનો દેશને આપ્યો. તેમાં પટણી સાહેબનો સિંહ ફાળો હતો. તેમના બધા અમૂલ્ય પ્રદર્શનના દર્શન આજથી શરૂ થઈ રહેલ પ્રદર્શન દ્વારા આપણને થશે. સર પ્રભાશંકર પટણી ઓપન વિન્ડો ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ભાવનગર પટણી પરિવાર દ્વારા
પટણી આર્ચિવ્યસ આજથી 1 માસ માટે શરૂ થઈ રહેલ પ્રદર્શનમાં ભાવનગર શહેરની ઝાંખી તેમજ જૂનવાણી વસ્તુઓ તેમજ રાજવી પરિવાર અને ભાવનગર શહેર વચ્ચેનો ગાઢ સંબંધ ધરાવતું પ્રદર્શન ખરેખર શહેરીજનો માટે જાણવા અને માણવા માટે અગત્યનું સાબિત થશે. સાથોસાથ આપણા રાજવી મહારાજા સાહેબ તેમજ તેમના દિવાન સાહેબ પ્રત્યે ગૌરવની લાગણી પણ અનુભવાશે. આ સુંદર કાર્યક્રમમાં ભાવનગરના પ્રથમ નાગરિક તરીકે મને ગેસ્ટ ઓફ ઓનર તરીકે આમંત્રણ મળ્યું હોવાથી હું પણ ગૌરવ અને આનંદની લાગણી અનુભવું છું. સાથોસાથ આજના આ શુભ દિને મહારાજા સાહેબ કૃષ્ણકુમાર સિંહજી તથા પ્રભાશંકર પટણીજીને સત વંદન કરું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય ભાવેણા. આભાર મેયર સાહેબ, ભાવનગરની બધી વાતોને યાદો તાજી કરાવી. અને હવે હું વિનંતી કરીશ આપના માનનીય મુખ્ય અતિથિ શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાજીને આપને 2 શબ્દો કહેવા બદલ. માન્ય મેયરશ્રી, મારા પરમ સ્નેહી આયંગરજી, જનસંઘ વખતના મારા સાથી ભાઈ મહેન્દ્રભાઈ, મેહુલભાઈ, અભયસિંહ, સંતોષજી, આપ સૌથી પહેલાં તો આ જેને વિચાર આવ્યો ને એને અભિનંદન આપું છું. તમને આવ્યો હતો કે પપ્પાને આવ્યો હતો? અને એમણે અનુભવો તો કહેવાના બાકી રાખ્યા છે હજુ, એટલે 2 અનુભવ થયા હશે. છોડો ને યાર, હવે આ બધું કંઈ કરવાની જરૂર નથી, સમાજનો સ્વભાવ છે. હા, અને સુદર્શનજી જેવાએ તો અરે આ કરવું જોઈએ, જલ્દી કરો. એમાંથી તમે બહાર નીકળ્યા અને અહીં સુધી પહોંચ્યા એટલે અભિનંદન. આજે આ જ કાર્યક્રમ માટે મારે આવવાનું હતું. ભરતસિંહની ભલામણથી અવનીબેન ગાંધીનગર મને નિવાસ સ્થાને મળવા આવ્યા અને હું પહેલેથી બ્રીફ થયો હતો એટલે મેં તરત હા પાડી દીધી. ભરતસિંહે મને બ્રીફ કરી દીધા હતા એટલે બરાબર ને બેન. પછી મેં કીધું કે કાર્ડ આપવાની જરૂર નથી, પણ આવ્યા હતા. પણ ભરતસિંહ છે ને એ સુદર્શનભાઈ અહીંયા આવું ને એટલે સાથે સાથે બીજું 2-3 ગોઠવી દે. આજે 2 એવા કાર્યક્રમ, આમ તો બધા જ કાર્યક્રમો 2-3 જગ્યાએ હું ગયો, એમાં કેટલી જગ્યાએ કાર્યક્રમમાં તમે મહેમાનને બોલાવો ને એટલે તમારી શોભા વધે, તમારી શોભા વધે. પણ આજે હું 2 કાર્યક્રમમાં ગયો તો મને લાગે છે કે મારી શોભા વધી છે. એકોતેરના યુદ્ધ જીત્યાને 53મી આજે તિથિ છે. 53 વર્ષ પહેલાં આપણે પાકિસ્તાન સામે યુદ્ધ જીત્યા હતા અને પૂર્વ સૈનિક પરિષદ ચાલે છે અહીં ભાવનગરમાં, એમના દ્વારા કાર્યક્રમ હતો. હવે 53 વર્ષ થયા, ત્યાં જવાની તક મળે ને, જવાની તક એ જ અહોભાગ્ય કહેવાય કે આપણે નિરાતે બધું કરીએ છીએ ને એ આપણા માટે નિરાત છોડીને દિવસ રાત જાગતા હોય છે. એટલે મેં ત્યાં પણ કહ્યું હતું કે આજે તમારી શોભા નથી વધતી, મારી શોભાને મારું માન વધે છે.
એમ આજે પણ એ જ અનુભવ, અત્યારે એ જ અનુભવ હું કરી રહ્યો છું કે આવા મોટા માણસ જેની કલ્પના પણ ન થઈ શકે, આજના જાહેર જીવન, રાજકારણ, વહીવટ, અને એમાં મને બોલાવે, મતલબ કે મારું માન વધ્યું કહેવાય. યુ કુડ હેવ કોલ એનીબડી સ્ટોલવર્ડ. આઈ એમ નોટ અ સ્ટોલવર્ડ, આઈ એમ અ સ્મોલ વર્કર. તો એ પહેલાં જ અવનીબેન અને તમારી ટીમને અભિનંદન આપું છું અને આભાર માનું છું કે મને તમે યાદ કરીને બોલાવ્યો. અને બીજું પણ અત્યારે એ જરૂરી છે, કારણ કે આ વારસો આપણને જે મળ્યો છે એ વારસાને આપણે જો યાદ નહીં કરીએ તો આપણા વારસો એમને અમે જ કરીએ છીએ, અમે જ કર્યું છે અને અમે કરીએ છીએ એ જ સાચું છે એવી ભ્રમણામાં રહેવાના છે. પણ એવું નથી ભાઈ. આ વારસો જુઓ, અમારે વહીવટ ચલાવવા માટે આઈએએસ જોઈએ, રાજાશાહીમાં સર પ્રભાશંકર પટણી જોઈએ. અને એવું કહેવાય કે એમના માટે મુત્સદ્દી શબ્દ વપરાતો હતો. એમ રાઈટ? મુત્સદ્દી. હવે એ વખતની મુત્સદ્દીની વ્યાખ્યા અને અત્યારની વ્યાખ્યા હાવ બદલાઈ ગઈ છે. હાવ બદલાઈ ગઈ છે. અત્યારે તો ચૂંટણીના સમયમાં બે ખીચામાં બે પાર્ટીના બેનર અને પત્રિકા રાખે અને આમ જોવે કે કમળ છે કે પંજો છે, તો એ કાઢે, એને મુત્સદ્દી કહેવાય છે. લો, આ જમાનામાં. હા મેહુલભાઈ, બરાબર છે ને? એ મુત્સદ્દી નથી, એ તકવાદી છે. આ બે ખૂબ મુત્સદ્દીપણાનો અર્થ, મુત્સદ્દી વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ, એમના નિર્ણયો, બિહેવિયર, એ બધું જ કોઈ ડિક્શનરીમાં જુઓ કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ મુત્સદ્દી, તો ગુજરાતીમાં જેટલા પણ શબ્દો આવ્યા હોય એ બધું જ સર પ્રભાશંકર પટણીમાં હતું. બધું જ. તે કોઈનો પક્ષ લઈને કોઈને દબાવીને રસ્તો કાઢે એ મુત્સદ્દી ન કહેવાય. પણ જાહેર હિતમાં રસ્તો કાઢે, ભલે મને ખોટું લાગે, પણ જાહેર હિતમાં રસ્તો કાઢે, પોતાના રાજાના હિતમાં, પોતાની પ્રજાના હિતમાં રસ્તો કાઢે, એનું નામ મુત્સદ્દી કહેવાય. અને એવા મુત્સદ્દી એટલે સર પ્રભાશંકર પટણી સાહેબ. આજે એમના આ વ્યક્તિત્વને તમે 14 દિવસ સુધી, અરે 1 મહિના સુધી, 14મી જાન્યુઆરી સુધી, તો એકાદ વખત હું પાછો આવી જઈશ. એકાદ વખત આવી જઈશ. કારણ કે મેં મારા જાહેર જીવનમાં કૃષ્ણકુમાર સિંહજીને મેં આદર્શ માન્યા છે. અને પેલો એમના બગીચામાં બેઠા હોય ને પછી બોર ખાવા માટે કોઈ પથ્થર ફેંકે ને પછી બોલાવે ને પહેલાંને તો લાગે મને હવે સજા જ થવાની છે, પણ એવું ઊંચું વિચારીને કે ઝાડને પથ્થર મારવાથી બોર, તો રાજાને પથ્થર મારવાથી સજા ન હોય, કે એને તો સોનામરો આપીને જે કંઈ આપણે વાંચ્યું છે, જોયું છે, એના દિવાન, એના સલાહકાર, એ વ્યક્તિત્વ પણ એનાથી કંઈ ઓછું ના હોય. એ વ્યક્તિત્વ પણ એનાથી પણ મુઠ્ઠી ઊંચેરું હોય. અને આપણે જોઈએ છીએ કે એ વ્યક્તિત્વમાં બંને વ્યક્તિત્વ ભાવનગરને નહીં, ગુજરાતને મળ્યા છે, એવું હું કહું છું. ગુજરાતને મળ્યા છે. અને એનું ઉદાહરણ છે કે જ્યારે વિલીનીકરણનો નિર્ણય કરવાની ઘડી આવી, એટલે હું ચોક્કસ માનું છું કે રાજા નિર્ણય કરે ને તો દિવાનને પૂછે જ તે. હું 30 વર્ષ સુધી રહ્યો છું, તો કંઈ પણ નિર્ણય કરતાં મારા પીએસને હું પૂછું જ તે. પ્રધાનમંત્રી પણ એમની થિંકિંગ જે ટેન્ક હોય એને પૂછે જ તે.
હું એમ સ્પષ્ટપણે જાહેરમાં કહું છું કે કૃષ્ણકુમારસિંહજીનો નિર્ણય અને પહેલો નિર્ણય એમાં 100% સર પટની સાહેબનું માર્ગદર્શન હશે, એમની ઈચ્છા હશે કે મારા મહારાજાનું નામ ભવિષ્યની અંદર અને ભવિષ્યમાં અંકિત થઈ ગયું છે. અત્યારે કંઈ પણ આખા દેશમાં તમે આ વિષય નીકળે ને એટલે પહેલાં જ ગુજરાતને યાદ કરવાના, પહેલાં કૃષ્ણકુમારસિંહને યાદ કરવાના. તો આ વ્યક્તિત્વ બંને માન અપમાન ક્યારેય જોયા નથી, ક્યારેય જોયા નથી. મુંબઈમાં કંઈ મિત્ર સાથે જતા હશે અને ભાવનગરનો કોઈ સામાન્ય માણસ, એ પટણા શું અહીંયા મોજ મજા માટે આવ્યો છું, જુએ છે પાછળ, બોલો ભાઈ શું છે? તોછડાઈનો જવાબ નમ્રતાપૂર્વક. એની સાથે જે મિત્રતા એ કે ભાઈ આટલી તોછડાઈ ન જાઓ, આટલી નમ્રતાપૂર્વક કેમ? તેમણે કહ્યું કે આ ભાવનગરના સંસ્કાર છે, આપણે મુંબઈમાં છીએ, આ ભાવનગરના સંસ્કાર છે, મારા રાજ્યના સંસ્કાર છે. બોલો શું હતું ભાઈ? કંઈ ને મારી પાસે કશું નથી, અહીંયા આવ્યો છું, મને કંઈક તું આપતો જા, આપતો જા, આપતા જાઉં નહીં, આપતો જા. છતાં નમ્રતા, વધારે નમ્ર બન. અને મારી પાસે પહેલાં દોસ્ત 200 રૂપિયા છે, હું તને 200 રૂપિયા આપું છું. પણ મિત્ર કહે છે કે ભાઈ તમારી પાસે શું રહેશે? મારા ભાવનગરથી આવેલો છે, મુશ્કેલીમાં છે, એટલે મારે જે કંઈ હોય એને આપવું જ પડે. મારી તમારી સાથે કોઈ ઊંચા અવાજે બોલ્યું હોય તો મને જ ગુસ્સો આવેલો ને, હું કોઈને શિખામણ આપું એ પહેલાં. આપણે કેવા વ્યક્તિત્વ વિશે સમાજને અને ભાવિ પેઢીને સંસ્કાર આપતા જઈએ છીએ. મને લાગે છે કે માત્ર આ જ વ્યક્તિત્વ નહીં, પણ દેશ આપણો બહુ જ નસીબદાર છે કે દરેક ક્ષેત્રની અંદર ખૂબ મોટા મોટા વ્યક્તિત્વ ધરાવતા આગેવાનો આપણને મળ્યા છે. સરનો બીજો એક પ્રસંગ મને યાદ આવે છે. રાત્રે લાઇટ તો હતી નહીં, એટલે દીવડાથી પોતાનું કામ કરતા હતા. તો કોઈ અંગ્રેજ મળવા માટે આવ્યા અને ગાંધીજી સાથે સરનો બહુ જ નાતો અને અંગત મિટિંગો એ સર સાથે કરતા હતા, ગાંધીજી પણ. એટલે એવા કોઈ અંગ્રેજ ઓફિસરને મળવા મોકલ્યા હશે. સર પોતાનું કામ કરતા હતા. વાત બદલાઈ, એ દીવડો ઓલવી નાખ્યો અને પછી બીજો દીવડો અને વાત શરૂ કરી. તો પેલો સર, એટલે અંગ્રેજ સર, એ કે આવું કેવું? તો કે જો ભાઈ, અત્યાર સુધી હું સરકારનું, રાજાનું કામ કરતો હતો, એટલે આ દીવડો, હવે તો મને ખાનગી મુલાકાત માટે આવી રહ્યા છો, એટલે હવે સરકારનું તેલ દીવડો મારાથી ન બળાય. હું આ બોલતા બોલતા, સુદર્શનભાઈ, આઈ ફીલ એન્કરેજ. આ બોલતા બોલતા મને એમ થાય છે કે કેવો વિચાર, કેવો વિચાર. અમારા, હું અહીંયા ભાવનગરમાં બોલું છું એટલે હરિસિંહ ગોહિલ મને યાદ આવે છે. અમે ક્ષત્રિય સમાજના કામે, હું, શંકરસિંહજી અને હરિસિંહ ગોહિલ હિંમતનગરની આજુબાજુ કંઈ જવાના હતા. એટલે શંકરસિંહ કે દાદાને પૂછો. એ વખતે જનતા મોરચાની સરકારે દાદાને ગુજરાત એગ્રોના ચેરમેન બનાવ્યા હતા. તો એ સરકારી ગાડી છે, તો એ ગાડી લઈ જઈશું આપણે. પણ એમનામાં પણ આ જ રાજ્યનું પાણી પીધેલું ને. હરિસિંહ ગોયલે કીધું, બે સાંભળી લો, મારી ગાડી એ એગ્રોથી નિવાસસ્થાને, એ ખાડિયા જનસંઘના કાર્યાલયમાં રહેતા હતા, એ એગ્રોથી મને છોડવા માટે આવે ને મને લેવા માટે આવે. હિંમતનગર સમાજના કામે જવું હોય
તો ભાડાની ગાડી કરો અને મારા ભાગે આવશે હું તમને આપી દઈશ. કલ્પના તો કરો. હવે આ બધા પ્રસંગો હું વાગોળું છું. અમારા વસંતરાવ ગજેન્દ્ર ગડકર, આવા વ્યક્તિત્વ મને યાદ આવે છે, એટલા માટે તમારે ધ્યાન પર મૂકું છું. એના પત્ની વિદ્યા ભાભી. ધોળકામાં હું સરસ્વતી સ્કૂલમાં શિક્ષક. વિદ્યા ભાભીને અમે ધોળકા સ્કૂલમાં નોકરી આપી. સ્ટેશનથી સ્કૂલ 1-1.5 કિલોમીટરનું અંતર. તો મને વિચાર આવ્યો કે ભાભીને ઘોડાગાડી કરી આપીએ તો એમને ચાલવું નહીં. ઘોડાગાડી કરી આપી, 1 મહિનો ચાલ્યું. પેલો ઘોડાગાડીવાળાને અમારો કાર્યકર્તા હતો. મેં કહ્યું ભાઈ શું તું લઈશ દિવસનું? તો કે સાહેબ 1 રૂપિયો લઈશ. હું 70ની વાત કરું છું, એટલે 1 રૂપિયો જ હતો. 8 આના તારા, 8 આના મારા, તારે નહીં લેવાના, મારે તને આપવાના. એટલે વસંતભાઈને ખબર પડી કે ભાઈ ભૂપેન્દ્રસિંહ મને મળી જાય. એટલે હાયર ઓથોરિટી મળવા બોલાવે એટલે અનેક વિચારો આવે કે એપ્રિસિએશન હશે કે ઠપકો હશે. એમણે મને એવું કહ્યું કે વિદ્યાને પગાર મળે છે, તમે એને ઘોડાગાડીને પૈસા આપો છો એ કાલથી બંધ કરી દો. આજે શું થાય કહો? હું મારા પત્નીને સુરત મોકલું અને કોઈ એમની વ્યવસ્થા કરે તો મને ગમે. આ સંસ્કાર જૂની પેઢીના. તો હું એમાંથી એટલું શીખ્યો મારા જાહેર જીવનમાં કે સરકારી ગાડી મારી પાસે 30 વર્ષ રહી. હું બેઠો હોઉં તો જ મારા પત્નીએ એમાં બેસવાનું, એકલા નહીં બેસવાનું. આટલું હું હરિસિંહ ગોહિલમાંથી જાળવી શક્યો. એટલે આ સંસ્કાર, આ ધરતીના સંસ્કાર રાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીના સર પટની સાહેબના, હરિસિંહ ગોહિલના આ ધરતીનો પ્રતાપ છે. અને ભાવિ પેઢી પણ આ બધું જોવે તો કમસે કમ 2-5-10% તો એને અસર થાય ને કે અરે. અને એમાં મારો આગ્રહ છે કે તમારું જે પ્રદર્શન તમે હોય એમાં થોડુંક કોઈ બ્રીફિંગ પણ કરે, અથવા આવી રીતે દરરોજ 15-20 મિનિટ અલગ અલગ સુદર્શન આયંગર જેવા વિદ્વાન લોકોને બોલાવીને, તો સાંભળનારો વર્ગ પણ છે એવું માનું છું. અને એક એમના જીવનના પ્રસંગો, આજ મેં તમને મુંબઈનો પ્રસંગ કહ્યો, મારી પાસે બીજા ઘણા પ્રસંગો છે, પણ એક પ્રસંગ એમાંથી કેવા મોટા માણસ, કલ્પના પણ ન આવે. આજે હું જનસંઘથી ભાજપ, જ્યારે અમારો અભ્યાસ વર્ગ હોય ત્યારે આ વાત કહું છું. મારા પછી અમારી જ પાર્ટીમાં આ પ્રસંગ કહેનાર કોઈ છે નહીં. તો આવા ઊંચા વ્યક્તિત્વ હરિસિંહ ગોહિલ જેવા આપણી પાર્ટીમાં હતા, આ સમાજમાં હતા, આપણી વચ્ચે હતા. આપણે એ દિશામાં ચાલવું જોઈએ. તો આપણે કેવો વારસો આપણા કુટુંબને, સમાજને આપવા માગીએ છીએ. તો હું એમ માનું છું કે આવા વ્યક્તિત્વને વાગોળવા જોઈએ, વાગોળવા. અને આ અત્યારનો જે પ્રસંગ છે એ વાગોળવાનો પ્રસંગ છે એમ કહું તો પણ ચાલુ. એકદમ ફિટ બેસે છે. અને તમે 1 મહિના સુધી આવા મહાન વ્યક્તિત્વને વાગોળવાના છો, ત્યારે તમને બધાને ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અવનીબેન અને એમની ટીમને પણ હું ખૂબ અભિનંદન આપું છું. કારણ કે આ કામ સહેલું નથી, અઘરું કામ છે. એના માટે પ્રવાસ કરવો પડે, ખર્ચ કરવો પડે, બધા લોકો સાથે બેસવા ઉઠવાનું. મેં શરૂઆતમાં કહ્યું એમ 2 પ્રકારના આપણને અનુભવ થાય, એમાંથી બહાર નીકળીને. પણ સારો પ્રયોગ છે. આ પ્રયોગથી હું જાહેર જીવનમાં છું એટલે જ્યાં જઈશ ને ત્યાં એ જ જિલ્લાના વ્યક્તિત્વ વિશે આ પ્રકારનો પ્રયોગ કરવા માટેનું સૂચન પણ આખા રાજ્યમાં કરીશ. આજે બીજો પ્રસંગ સવારમાં આપણા તરુણભાઈ કોઠારી, કૃતિ પ્રકૃતિ 303 પક્ષી, સુદર્શનભાઈ જોવા જજો, તમારા મિત્ર હશે કદાચ, પણ 303 પક્ષી પોતે ડ્રોઈંગ કરીને એની નીચે એ પક્ષીનું નામ. જ્યારે કોરોનામાં આપણે ઇન્જેક્શનની ચિંતા કરતા હતા, બાકી બધી ચિંતા કરતા હતા, એ વખતે એમણે કોરોનાનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ તરુણભાઈ કોઠારીએ
આ 303 જાતના અલગ અલગ નામવાળા દુનિયાભરના, તો ભાવનગરમાં તો આ તો કલા નગરી છે, સંસ્કૃતિ નગરી છે. હું એનો જમાઈ છું એટલે વખાણ નથી કરતો, પણ આ બધું ભેગું થવું ને એક જ શહેરમાં. આમ તમે છેક નવસારીથી લઈને ભુજ સુધી જાઓ ને, ભુજ સુધી તો બધું જ ભેગું થતું હોય, સંસ્કાર, કલા, શૌર્ય એક જ શહેરમાં, તો માત્ર ભાવનગર છે. ભારત માતા કી જય. થેન્ક યુ ભૂપેન્દ્રસિંહજી. વી આર ઓનર્ડ કે તમે આ વાત ફરી અહીંયા આવશો જોવા અને આ બધા પ્રસંગો બધા સાથે શેર કર્યા. એવા ઘણા જ બધા પ્રસંગો ને ભાવનગરના બીજા આવા ઘણા બધા પર્સનાલિટીઝ મહારાજા સાહેબના વખતમાં ભાવસિંહજી મહારાજ હોય કે કૃષ્ણકુમારસિંહજી હોય, જે બધું સિગ્નિફિકન્ટ ડેવલપમેન્ટ ભાવનગરનું છે, એમાં ઘણા એવા લોકો જેના વિશે આપણે જાણતા નથી, એનું બહુ અગત્યનું યોગદાન છે. એવી ઘણી વાર્તાઓ અમે ભેગી કરી અને એક પ્રયત્ન કર્યો છે અને આઈ એમ શ્યોર તમને બધાને એ જોવાની મજા આવશે. થોડોક સમય છે હજી, આપણે ઇનોગ્યુરેશન માટે ત્યાં સાઇટ પર જઈએ. પહેલાં આઈ વિલ ઇન્વાઇટ ડૉક્ટર સુદર્શન અયંગર, આર એડવાઇસર, ટુ જસ્ટ શેર હિઝ થોટ્સ. સૌને વંદન ને ટીમને વિશેષ અભિનંદન. પ્રેરણા અહીંયા ઊભા થવાની બાપુના લીધે જ થઈ છે. આ કંઈ કાર્યક્રમનો ભાગ નથી. એટલા માટે કે બાપુ જમાઈ છે, આજે મને ખબર પડી. હું પણ જમાઈ જ છું. એટલે આ જમાઈઓની નાતમાં ભળ્યા એનો આનંદ. વિનમ્રતાની વાત થઈ, વાર્તાઓની વાત થઈ. આપણે વાર્તાનો ઉત્સવ મનાવીશું છે અને ખૂબ જરૂરી છે. વાર્તાઓ જ નવી પેઢી સુધી પહોંચે છે. અત્યારે વોટ્સએપ યુનિવર્સિટીમાંથી બચીને આવી વાર્તાઓ જરા જાણીએ તો વધારે યોગ્ય. એટલે નમ્રતાની વાત થઈ. ભાવનગરમાં બે વિનમ્ર નાગરિકો મને મળ્યા છે, એક જિલ્લાના ને એક શહેરના. એ મહેન્દ્રભાઈને તમે મળો તો સેજે ખ્યાલ ના હોય કે આપણા કેબિનેટ મંત્રીની કક્ષાના પછી આવી એક સરળ વ્યક્તિ સામાન્ય નાગરિક તરીકે આનંદથી મળે. અને બીજા અમારા બાપુનું તો અમારી એવી જ ઓળખાણ છે, એ ગમે તે પોઝિશનમાં હોય, અમારે ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા બાપુ એટલે અમારા મિત્ર. એ એક વાત છે. અને એની કોઈ દિવસ કોઈ ભાર નહીં, બંનેમાં કોઈ ભાર નથી. તો હવે મને કહો કે આપણે આવા કાર્યક્રમમાં જે વિનમ્ર માણસની, મુંબઈમાં જે વિનમ્ર માણસ થયેલો, એના માટે આવા વિનમ્ર માણસોને જ બોલાવાય ને, બીજા કોને બોલાવાય? એટલે આ એક વાત છે. વાર્તાઓ તો આપણે ઘણી કહીશું, પણ બાપુએ વાર્તા કીધી એટલે મને એક વાર્તા કહેવાની ઈચ્છા થઈ, એટલે ઊભો થયો. વિધિવત જે આભાર મનાશે તે તો મનાશે, પણ અત્યારે હું વ્યક્તિગત રીતે પણ આભાર માની લઉં છું. એક નાનકડી વાત તમને કહું કે સર પટણીની ઊંચાઈ શું. કલેક્ટેડ વર્ક્સ ઓફ મહાત્મા ગાંધીમાં 16મા વોલ્યુમથી 1925 થી 20 વર્ષના વોલ્યુમ એટલે વોલ્યુમ નંબર 80 સુધી પ્રભાશંકર પટણીના નામે 130 આઇટમ છે. ગાંધીજી અને સર પટણીના સંબંધો જે કહ્યું એ એટલા ગાઢ અંગત. એક દીવાન અને બીજો દીવાનનો દીકરો, કેવો મિલન હશે સાહેબ! ગજબની વાતો. 25નો કાળ, જલિયાંવાલા બાગ પૂરું, ચોરાચોરી થઈ ચૂકેલું. બાપુએ અસહકાર આંદોલન પાછું ખેંચી લીધેલું. રચનાત્મક કામમાં પડેલા.
કોંગ્રેસની સભામાં પ્રભાશંકર પટણીએ સંકલ્પ કર્યો કે એ કાંત છે, રાજાના દિવાન છે, પણ સંકલ્પ કર્યો કે કાંત છે, અને એટલું જ નહીં બીજા 100 કાંતવાવાળાને ઊભા પણ કરશે. અને એ ગાળા દરમિયાન ગાંધી ભાવનગરમાં આવી સર પટણીના મહેમાન થયા, પાછા ગયા ત્યારે એમના એક નિકટના કાર્યકર્તા, શ્રદ્ધાવાન, નીતિવાન, નામ તો જાહેર છે એટલે મને લેવામાં વાંધો નથી, ફૂલચંદ શાહ, એમને કાગળ લખ્યો ગાંધીજીને અને કહ્યું, લખ્યું કાગળમાં, બહુ લાંબો કાગળ, તમે ક્યાં રહી આવ્યા? એક એવા માણસને ત્યાં જેના ચરિત્ર વિશે શંકાઓ છે, વગેરે વગેરે. ગાંધીએ આવડો લાંબો કાગળ ફૂલચંદ શાહને લખ્યું. આ વોટ્સએપ યુનિવર્સિટી વાળા જુવાન મિત્રો સમજે, તે તું લખે છે તેની ખરાઈ કરી છે? ખરાઈ કર્યા વગર તારે બોલવું નહીં. તું ખરાઈ કર અને મને જાણ કર, એ તો એક વાત થઈ. પછી સર પટણીને કાગળ લખ્યો, હું માનું છું કે આવું મારા કાનમાં કોઈએ પાડ્યું છે, હું માનું છું કે આમાં તથ્ય નથી, પણ તેમ છતાંય હું આ તરફ તમારું ધ્યાન દોરવા ઈચ્છું છું કે આવી એક વાત છે. સર પટણીનો જવાબ આવ્યો, એ ભાઈને શું ને કેટલી ખબર છે મને ખબર નથી, મારી જુવાનીના એવા પ્રસંગ ખરા, પણ હવે તો એમાં હું ક્યાંય નથી એની ખાતરી મારે તમારે કરાવવાની ના હોય. એટલે ગાંધીએ લખ્યું કે એ તો મને ખ્યાલ હતો જ, પણ હવેથી હું ધ્યાન રાખીશ કે આની જાહેરમાં ચર્ચા ન થાય. એટલે સર પટણી જવાબ લખે છે, કેમ ન થાય? હું તો જાહેર જીવનનો માણસ છું, હું જે છું એ મને લોકો સામે મૂકવામાં શું ક્ષોભ? અને ભલે આવે, મારી જે નબળાઈ છે એ હું જાહેરમાં સ્વીકારું છું, એમાં તો કંઈ નવાઈ નહીં. અને એ ઊંચાઈ જુઓ, અને ગાંધી તો ગાંધી જ, એણે શું એક સર્ટિફિકેટ આપ્યું એ વાત કહીને પૂરી કરું. ગાંધી લખે છે કે મને એવું હતું કે મારા જીવનની તમામ વાતો હું જ ખુલ્લી મૂકી શકું, બીજા કોઈ આવી હિંમત ન કરે, પણ તમે તો આવા હિંમતવાળા મારા કરતાં પણ આગળ નીકળ્યા છો. આ વખતની એ સમયના લોકોની એવી ઊંચાઈ છે. ખૂબ આનંદ બંને વચ્ચેના. અને સલાહની વાત એ ખાલી રાજા સાહેબના થોડી સલાહકાર હતા, બીજા સેકન્ડ રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સમાં બાપુના પણ સલાહકાર. એટલે પટણી સાહેબની ઊંચાઈ એક પોતાની જગ્યાએ છે જ. અને એ બધા તારલાઓ છે, એ બધા તારલાઓ જો ઝળકતા ન હોત તો તે વખતની લડાઈ અને તે વખતનું માહોલ આ દેશમાં, આપણા શહેરમાં ન બન્યું હોત. એ ઇતિહાસ નવી પેઢીએ યાદ રાખવા જેવું. અને નહીં તો એવું થાય કે ઇતિહાસથી આપણે એટલું જ શીખ્યા છીએ કે ઇતિહાસથી આપણે કાંઈ શીખતા નથી. એવો ઘાટ ન થાય એના માટે દીકરીને અમે કહ્યું કે દીકરા, આ કામ તો કરવાનું જ છે. અને આ તો આપણે આવનારી પેઢીઓ માટે, ધીસ વર્ક ઇઝ ફોર ધ પોસ્ટેરિટી. અને એ આપણી જવાબદારી છે. બહુ જ નાની ઉંમરે પોતાની ઉપર મોટો ભાર દીકરીએ લીધો છે, એટલે એના માટે આપણે ફરી એકવાર સૌ તાળી પાડીએ. આભાર. થેન્ક યુ. ઇતિહાસ એ શબ્દમાં ન મજા આવે એવું ન થાય એટલા માટે જ અમે થોડી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રીતે વાર્તાઓ લાવ્યા છે બધા માટે.
અને એ વિશે મારી ટીમ વાત કરશે, પણ એ પહેલાં સર પ્રભાશંકર પટની ઓપન વિન્ડો ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી એટલે જયવંતભાઈ પટણી and also grandson to Sir Prabhashankar Patni, એક નાની inaugural speech આપશે. We are missing some of our family members here. Our senior most family member, Kumar Bhai Patni, who would have done this because it would not have been possible without him handing over his first set of papers to me and saying કે હા તું જે હવે આની સાથે કરીશ એ બરાબર થશે. So yes, I will hand over to Papa to address the audience. Dear distinguished guests and friends, my fellow citizens and like-minded pathfinders. હવે મને ગુજરાતી આવડે છે, હું એસએસસી સુધી જ ગુજરાતી ભણ્યો છું, પણ છેક એમએસસી સુધી ઇંગ્લિશમાં કર્યું છે, એટલે સ્પીચ ઇંગ્લિશમાં બોલી જઈશ અને આપ સૌ સમજો એવું અત્યારે હું માનું છું કે ભારતનું લેવલ છે. We have now attempted to archive some of the recorded correspondence and works and the stories of my great-grandfather, Sir Prabhashankar Patni, and of his life. આર્કાઇવ્સમાં અમે આ બધું ભેગું કરવાનું જ કામ હજી થઈ રહ્યું છે, એ હજી પત્યું નથી, અને this is a lifetime's work. From my elders and my dear ones came inspiring words to say, we should dedicate our efforts to unravel the voluminous material to hand and to shed light on his great life and its attendant teachings, a life and example that is truly noble. ગાંધીજી વિશે આપણે ભણ્યા, સુદર્શને કીધું એમ, એટલે દાદા વિશે ભણાય તો કાંઈ વાંધો નહીં એવું અમે માન્ય રાખ્યું. We invite you to come with us and discover over the coming days the narratives that we at Patni Archives have tried to piece together. અમે લોકો સ્ટુડન્ટ્સને ઉત્સાહન આપીએ છીએ કે તમને એમ થાય કે ક્યાંક સાંભળ્યું હોય કે પટની સાહેબ આમ કે આમ, જેમ સુદર્શને હમણાં કીધું એમ કે એ લોકો ગાંધીજીનો પત્ર વ્યવહાર એ પણ એક ચોપડી બાપુજીએ છાપી રાખી છે. The inspiration for Patni Archives came from my uncles, Mota Kaka, respected Shri Mahesh Bhai Patni, who is no longer with us, who was very close to Sir Prabhashankar Patni in his last days also. From Jaykant Kaka, Shri Jaykant Bhai Patni, who believed in the preservation of the great legacy. And from my dear father, Shashikant Patni, who founded the Sir Prabhashankar Patni Open Window Charitable Trust. And from my dear brother, Shri Kumar Bhai Patni, who is still alive but unable to attend this meeting. If he had been able to attend, he would be giving this lecture. Without whose inspiration and wholehearted guidance and support, this project could not have taken off. I must thank my dear wife Rupa Patni and my younger brother Sanjay for their unstinting encouragement and support. And last but not least, our daughter Avni and her team for their single-minded and tireless efforts to bringing the Patni Archives to fruition. અત્યારના છોકરાઓ કોમ્પ્યુટર શીખે એટલે કંઈ નથી આવડતું એમ એક માન્યતા હોય છે, પણ એવું નથી. એણે આઈબીએમમાં કામ કર્યું ને બધું આ કેટલોગિંગ ને આ બધું કરી શકે અને બધી ઘણી ઇવેન્ટ્સ હેન્ડલ કરી શકે છે. Sir Prabhashankar Patni espoused the Latin saying sola nobilitas virtus, which is meaning in English, virtue is the only nobility. એટલે આપણે માનીએ કે નોબલ માણસ હતા. ગાંધીજીએ કીધું હતું કે he lived nobly and died nobly. એટલે એ નોબલનું મૂળ છે વર્ચ્યુ, એ દાદામાં હતું. અને દાદામાં એટલી બધી ભક્તિ હતી ભગવાન પ્રત્યે કે એમની વાર્તાઓમાં તમે બધા જશો અંદર તો ખબર પડશે કે કેટલા બધા આગળ વધ્યા હતા. He was once referred to as the sage statesman. Sage એટલે priest કે જે તમે ગુજરાતીમાં કર્યો તે. Through his letters, he was indeed a man of letters, and his writings, his books, his poems, and through stories we are trying to bring to light and to share facets of the man and insights into the life of Sir Prabhashankar Patni, his values, his ethos, and his principles, and his visionary thinking.
એમને ખ્યાલ નહીં હોય કે આ મારો ચોથી પેઢીનો બહુ આવો બોલ છે મારા માટે, પણ એ ક્યાંક એમનો આત્મા હજી જીવતો હશે. There are insights into his administrative skills, his diplomatic acumen, his progressive far-sightedness, and his deep compassion and understanding of human nature. એ માણસોને બહુ સારી રીતે પારખી શકતા અને એને સમજાવી શકતા. This is an ongoing endeavor. આ કાયમનું કામ છે, બધા ટીચરોએ કરવું જ પડશે અને ટીચર જેવી કાંઈ પણ એક્ટિવિટી કરતા હોય એ લોકોએ કરવું પડશે. A work in progress, labor of love. This is at best the soft launch of the Patni archives. Some of the work of this noble soul has a timeless character and perhaps can even find relevance and adaptation in the present context. As further research and documentation progresses, we hope it will tend to avenues for greater learning, insights, understanding, appreciation, and application in today's world. આ મારું પોતાનું રીડિંગ મેં કેનેડીને વાંચ્યા છે, ઘણાને વાંચ્યા છે. કેનેડીએ એમ કીધું કે આઈ ડોન્ટ સી મેન વિધાઉટ વોર. દાદાનું એવું કહેવું ન હતું. એટલે એ ઘણી ચોપડીઓ મેં ઘણા લોકોને વાંચી, જે કૃષ્ણમૂર્તિ વાંચ્યા, બધું આધ્યાત્મિક વાંચ્યું, ઘણું વાંચ્યું, પણ દાદા જેવું લખાયેલું હજી મળતું નથી. એટલે માનું છું કે આપણે કંઈક શીખવા જેવું નીકળશે આમાંથી. This is the opening of a window, એક ઉઘાડી બારી, એમની પોતાની કવિતા છે, into the lives and times of Sir Prabhashekar Patni. Thank you. ઉઘાડી રાખજો બારી. ઉઘાડી રાખજો બારી પર પપ્પાએ એન્ડ કર્યું અને અમને ખાસ એક સંદેશો ફોર્મર એમએલએ વિભાવરીબેને મોકલ્યો છે કે હું હાજર નથી રહી શકતી, પણ આ ચોક્કસ બધાની સમક્ષ વાંચજો. ટુ પટની ફેમિલી કે આઈ એમ વેરી ઇમ્પ્રેસ્ડ with Prabhashankar Patni ji, and she continuously remembers this poetry કે દુખી કે દર્દી કે કોઈ ભૂલેલા માર્ગવાળાને વિસામો આપવા ઘરની ઉઘાડી રાખજો બારી. અવરના દુઃખને હરવા, અવરના દુઃખ સાંભળવા, તમારા નેત્ર કર્ણોની ઉઘાડી રાખજો બારી. એ યાદ કરીને એમણે ખાસ અમને વિશેસ મોકલ્યા છે. થેન્ક યુ વિભાવરીબેન. આઈ એમ શ્યોર યોર બ્લેસિંગ્સ હેવ રીચ્ડ અસ. એન્ડ નાઉ on that note, I will invite my team, Astha Pandya, Tana Trivedi, Ishita Shah and Raj Maurya. જે લોકોએ આ બધું ભેગું કરવામાં they've put in their complete efforts. Of course, the last few weeks have been very hard and they've burnt the midnight oil and put things together. એ લોકો ફર્સ્ટ હેન્ડ તમારી સાથે એમના અનુભવો શેર કરશે. નમસ્તે, હું ઈશિતા શાહ. નામ હવે બહુ સાંભળ્યું હશે એટલે ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ટેલ યુ ઓર પુટ અ ફેસ ટુ ધ નેમ. પણ એના કરતાં વધારે અગત્યની આઈડેન્ટિટી એ છે કે હું અમદાવાદની છું, હું રહું છું બેંગ્લોરમાં. કામ અત્યારે કર્યું ભાવનગરમાં, આની સાથે સાથે દિલ્હી, મુંબઈ, બીદર, હમ્પી. આ જે ડાયવર્સિટી છે ને આપણા સંસ્કૃતિની, આપણા કલ્ચરલ નેરેટિવ્સ, આપણી હિસ્ટ્રીની, એ જે સમાવેશ કરી શકે છે કે તમે ક્યાંયના બી હોઈ શકો અને તમે ત્યાંના બની જાઓ ત્યારે એક ટોલરન્સ છે આપણી હિસ્ટ્રીમાં, આપણા કલ્ચરમાં ફોર એવરીબડી એન્ડ એનીબડી. એ ખૂબીને પ્રસરવા માટે અમે એક કલેક્ટિવ ચાલુ કર્યું છે ક્યુરેટિંગ ફોર કલ્ચરના નામથી. અને એમાં ઘણા બધા આર્કાઇવિંગ અને હિસ્ટ્રીના પ્રોજેક્ટ્સ કરું છું, કરાવું છું, ભણાવું છું. અને એમાંનો એક અગત્યનો પ્રોજેક્ટ બની ગયો પટની આર્કાઇવ્સ. ઇટ્સ બીન અ ડ્રીમ દેટ આઈ હેવ નોટ સીન. એક સપનું જે મેં કદી જોયું નહોતું. કેમ હું આવું કહું છું? એક ટૂંકા સમયમાં આ પ્રોજેક્ટ ઉદ્ઘાટનના લેવલ પર આવી ગયો, જેનો આજે એક મોટો ભાગ એ એક્ઝિબિશન છે જે અમે બધાએ તૈયાર કર્યું.
અને આ એક્ઝિબિશનનું ઇન્ટ્રોડક્શન હું આપું એસ્પેશિયલી ઓલ્સો ઓફ ઓલ ધ ડિફરન્ટ રિસર્ચર્સ જે લોકોએ આટલી બધી સંશોધનો કરી નવા નવા અર્થ શોધ્યા સો દેટ વી કેન બ્રિંગ ડિફરન્ટ હિસ્ટ્રીઝ ટુ યુ ઓલ રાઈટ એટલે આ સપનું મારું હોઈ જ ના શકે જ્યારે આટલા બધા જ લોકો જોડાય અને પછી અવનીએ કીધું કે કમ્યુનિટી પણ જોડાઈ ગઈ એની અંદર તો આ એક વ્યક્તિનું સપનું ના હોઈ શકે પણ આના સિવાય એક બીજું કારણ પણ છે કે હું આર્કિટેક્ટ છું અને એટલે આર્કિટેક્ટ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર અને હિસ્ટોરિયન અને મને ઘણા બધા પૂછે છે હજી બી આ 10 વર્ષથી આ કામ કરું છું ફેમિલી હજી બી પૂછે છે કે આનો અને હિસ્ટ્રીનો કે ફેમિલી હિસ્ટ્રીનો શું સંદર્ભ બીજા લોકોને આનાથી શું ફાયદો થશે હજી બી આ સવાલોના જવાબ આપું છું અને અત્યારે આપ સમક્ષ હું એક અલગ રીતે પ્રસ્તુત કરીશ એક શહેરને જાણવું છે તમે શરૂ ક્યાંથી કરો કયો ખૂણો વધારે જૂનો છે શહેરને ખૂણો હોય તો ને આ તળાવ વધારે મોટું છે પણ પશુ પક્ષીઓ તો વધારે દરિયે વસે છે તો શહેરને જાણવું કઈ બાજુથી ઇમારતો એની છબી કે ખાનપાન શહેરના સંગ્રહાલય કે કારખાના જૂના બંદર કે નવો માસ્ટર પ્લાન રસ્તામાં ફરતી ગાયો કે સોડાનો ચસ્કો ભાવનગરને જાણવું છે પણ આપણે શરૂ ક્યાંથી કરીશું ધીઝ 4 લાઇન્સ હેવ બીન વેરી હાર્ટફેલ્ટ ફોર મી ભલે લખી આ વર્ષના અંતે પણ આનું મંથન કદાચ પ્રોજેક્ટમાં જોડાઈને ત્યારથી ચાલુ હશે કે આ બધી હિસ્ટ્રીઝનો અર્થ શું મારા પ્રોફેશનલ એક્સપિરિયન્સ સાથે કારણ કે હું અહીંયા આવી એનાથી જ હું ભાવનગરને જાણી અને જાણવાનું શરૂ થયું હજી તો જાણવાનું ઘણું બધું બાકી છે એટલે ભાવનગરનું આર્કિટેક્ચર હોય એનું આર્ટ પોલિટિક્સ ઇકોલોજી આઈ એમ ગેટિંગ ટુ નો ઇટ થ્રુ ધ પટની ફેમિલી હિસ્ટ્રી અને પછી ઓફકોર્સ એમાં પછી રોયલ ફેમિલી હિસ્ટ્રી આવી કમ્યુનિટી હિસ્ટ્રીઝ આવી બધું જ જોડાયેલું છે સંકળાયેલું છે એઝ વી સે ઇન્ટિગ્રેટેડ હિસ્ટ્રીઝ અને આ જે ઇન્ટિગ્રેશન ને કલેક્ટિવનેસ છે આપણી એ જ અત્યારે બહુ સેન્સિટિવ પણ છે બહુ વલ્નરેબલ થઈ ગઈ છે આજે બીમારી માલહાનિ ક્લાઇમેટ ચેન્જ પ્રદૂષણ એકબીજા પ્રત્યેનો થોડો વેર એ જે વધી રહ્યું છે એમાં એક હોપ છે દેટ ઇફ વી આર એબલ ટુ રિવાઇવ અવર હિસ્ટ્રીઝ ઇન અ મોર જોયસ વે ઇફ વી કેન સેલિબ્રેટ ધીસ ડાયવર્સિટી રાઈટ ઇફ વી કેન સી ધ વેલ્યુ કે આમાં જે ફિલોસોફીઝ છે એનાથી કદાચ આપણે સારા મકાન સારું શહેર સારું વાતાવરણ હોપફુલી વિલ બી એબલ ટુ મેક અ બેટર પ્રેઝન્ટ ફ્યુચર તો પછીની વાત છે પણ આપણા પ્રેઝન્ટ ટાઈમ્સ થોડા વધારે વોર્મ થઈ જાય થોડા વધારે કોર્ડિયલ થોડા વધારે હાર્મોનિયસ થઈ જાય So with that, we have been researching and curating an exhibition for a year. This is my invitation to all of you and all your family members and friends કે એક મહિનો આવજો અમને જોઈએ એટલા સવાલો પૂછજો અમને ઘણા બધા જવાબ નહીં પણ ખબર હોય પણ આ એક કામની મજા છે કે it's never going to be complete but it's always going to be fun અને I invite my team members or rather the team members at Patni Archives to tell us more of what are the experiences that they have had. So with that, Dr. Tana Trivedi would take us through the first part of the exhibition. Thank you, Ishita. Thank you all for being here this evening. I'm Dr. Tana Trivedi and I'm from Ahmedabad. I teach at Ahmedabad University. And Patni Archives, I have been with them since the beginning. So for me, this is really special. And, you know, I wouldn't know where to begin if I start talking about it, so I won't. We have a lot of very, very, you know, highly educated people here, extremely senior people here, જે લોકોએ ઘણી વાત કરી પટની સાહેબ વિશે અને આર્કાઇવ્સ વિશે. I will not even get into that. I will just tell you મારું જે નાનું contribution છે to this particular project. I like to do research. I'm a researcher. અને મારું research has been around the
the city of Bhavnagar, around the ports, the railways, the policies. Bhavnagar, what it is today and what it has been historically, has been my area of research. It's been absolutely wonderful and a very enlightening experience going through the archives. અને પટની સાહેબના જે આર્કાઇવ્સ, જે લેટર્સ છે, કોરસ્પોન્ડન્સીસ છે, they shed a lot of light on the history of Bhavnagar. And I feel that it is necessary for us to engage with these archives. And એમાંથી જ like we just heard a few minutes back, that unlike referring to the WhatsApp University, it is best to go to the archives because really they are the most authentic source of information. So I welcome you all. The first part, આપણે જે સાધના સોસાયટીમાં છે એમાં જે એક્ઝિબિશનમાં જે પોર્ટ્સ અને રેલવેઝ ને દીવાનની કચેરી ને એના વિશે જે લખ્યું છે, that is largely, of course, with the help of everybody else that we have put together. So we welcome you all, and just one small disclaimer, because I think I'm the eldest amongst the very young team here, કે it's આ જે પ્રોજેક્ટ છે ઘણો મોટો થઈ ગયો ધાર્યા કરતાં, અને અવનીએ જે કર્યું છે, આઈ એમ રિયલી વેરી પ્રાઉડ ઓફ હર બિકોઝ શી ઇઝ કમ અ લોંગ વે. એન્ડ આ જે પ્રોસેસમાં આજે જે એક્ઝિબિશન કર્યું છે, દિસ મંથ લોંગ એક્ઝિબિશન, એમાં ઇફ દેર ઇઝ એની એરર, કંઈ પણ ભૂલચૂક હોય તો પ્લીઝ ડુ ફોરગિવ અસ, because we've put our best foot forward, but I'm sure there is always a little room for some error somewhere. We are hoping that it is not the case. So we welcome you all. I'm hoping you will invite more people, and you will also be able to relate to what we have been working with. Of course, I have with me Raj. Raj, do you want to come up? એ છે ને જરા નર્વસ છે છોકરો, અને એને ગુજરાતી બહુ સમજ પડતી નથી, પણ you want to at least introduce yourself? Yeah. हाय, मैं राज मौर्य. बेसिकली आई एम आर्काइविस्ट एंड फिल्म मेकर. तो ये पूरे एग्जीबिशन में मेरा टास्क था कि आर्काइव के थ्रू जाना एंड उनसे कुछ, उनमें जो कहानियाँ उनके थ्रू कुछ क्रिएट करना है, कुछ क्रिएटिव सा बनाना है. एंड फिल्म इज़ वन ऑफ द मीडियम विच आई लाइक टू डू सो माई क्रिएटिव एक्सपर्टीज. सो मैंने उसमें एक फिल्म बनाने की कोशिश की है और वो एग्जीबिशन का एक पार्ट है. आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू जस्ट गो एंड विजिट दैट एंड वॉच द मूवी. Thank you. नहीं, कोशिश तो नहीं है की है, he's actually done it. So yes, he's done a brilliant job of it. Thank you, Raj. I'll now call upon Astha. Good evening, everyone. I'm Astha Pandya, and I've been working on this project for 2.5 years. And my deep interest in preserving the archive, especially the regional and the colloquial histories, has always been around involving community and the regional narratives in vernacular. And in documenting oral histories, I've understood how important these personal histories are and how they enrich the existing legacies and add new ones. We extend our heartfelt welcome to you all into the world of stories and new possibilities. Thank you. સો આઈ નો કે અમે તો લોકોને બધાને બહુ જ રોકી રાખ્યા છે, આટલું આમ સસ્પેન્સ ક્રિએટ કરી દીધું છે કે એક્ઝિબિશન. સો લેટ્સ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ એક્ઝિબિશન, જે સાધના સોસાયટી પર થઈ રહ્યો છે. મેપમાં પણ રસ્તો છે, અહીંયાથી બધા ગાઈડ કરશે ને આપણે ત્યાં લેમ્પ લાઇટિંગ કરી સરની પ્રેઝન્સમાં ઉદ્ઘાટન કરશું. પ્લીઝ જોઈન અસ. થેન્ક યુ એવરીવન.